صحابہ کو بھی موت آئی، تابعین کو بھی موت آئی، تب تابعین کو موت آئی، بادشاہ کو بھی موت آئی، لہذا فقیر کو بھی موت آتی ہے، تمام کے تمام جاندار کو موت آئے گی۔ گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے۔ کہ نکہتے فکر سے لفظوں کا سمندر مہکے، نکہتے فکر سے لفظوں کا سمندر مہکے، ذکر رسول سے محفل کا مقدر مہکے، مجلس وائز کی زینت ہوتی ہے تمہارے دم سے، مجلس وائز کی زینت ہوتی ہے تمہارے دم سے، تم جو آ جاؤ تو تقریر کا گوہر مہکے۔ اس سے میری مراد حضرت مولانا مفتی نعمان اختر صاحب قاسمی ڈینگا چوک ارریا سے گزارش کرتا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ کہ وہ کرسی پر جلوہ افروز ہو کر بصیرت افروز خطاب سے ہم سامعین کو نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى في موضع الآخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه ألبس يوم القيامة تاجا من نور ذوه مثل ذو الشمس وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من
والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دو گز زمین کا ٹکڑا، دو گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، چھوٹا سا تیرا گھر ہے. دنیا کے اے مسافر، دنیا کہ اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو، طے کر رہا ہے جو تو، دو دن کا یہ سفر ہے، دو دن کا یہ سفر ہے. دنیا بنی ہے جب سے، دنیا بنی ہے جب سے، لاکھوں کروڑ آئے، لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، باقی رہا نہ کوئی. مٹی میں سب سمائے، مٹی میں سب سمائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان ہوا، کرم ہوا کہ پروردگار نے ہم سب کو اس پاک مجلس میں بیٹھنے کی اور دین کی بات سننے کی توفیق عنایت فرمائی. میرے بھائیوں، رے بچہ اٹھک بٹھک کہا کرتا. ایک مرتبہ ایک مقرر صاحب تقریر کر رہے تھے، سامنے سے ایک بچہ اٹھا، حضرت نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. بیٹھ گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد بڑھ گیا. حضرت نے فرمایا کہ رے اٹھک بٹھک کہا کرتا، بیٹھو. بیٹھ گیا. پھر تیسری مرتبہ کھڑا ہو گیا. حضرت نے کہا رے کہا اتنا اٹھک بٹھک کرتا ہے، بیٹھو. خالی اٹھک بٹھک کرتا ہے. بیٹھ گیا. حضرت کی جب پوری تقریر ہو گئی، جب لوگ ادھر ادھر جانے لگے تو یہ نوجوان وہیں پہ بیٹھا رہا. حضرت نے فرمایا رے تبھی سے تم اٹھک بٹھک کر رہا تھا، اب میری تقریر ختم ہو گئی، کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ جاؤ. کہا کہ حضرت جس کام کے لیے ہم جانے والے تھے، جس کام کے لیے ہم جانے والے تھے وہ کام کر کے ہم بیٹھ گئے ہیں، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو اگر کوئی حاجت ہو، شدید ضرورت ہو، وہ جائیں، ورنہ بالکل بیٹھے رہیں، اطمینان کے ساتھ بیٹھیں.
کیوں میرے بھائیوں، یہ مجلس تو چھوٹی ہے مگر اللہ کی نگاہ میں یہ مجلس بہت بڑی ہے، یہ مجلس بہت بڑی ہے، ستاروں کے مانند یہ مجلس چمک رہا ہے جی، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر ایک چیز گواہ بن کر کے ہمارے لیے تیار ہو جائے گی، ہر ایک چیز گواہ دے گی۔ انسان جس جگہ نیک اعمال کرتا ہے لہذا وہ جگہ بھی ہمارے لیے گواہ بنے گی، اور جس جگہ اگر برائی کرتا ہے وہ جگہ اس کے لیے گواہ بن کر کے تیار ہو جائے گی۔ ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جگہ بھی ہمارے لیے گواہ بن کر کے تیار ہوگی۔ پروردگار قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، پروردگار قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ میرا بندہ اور میرا چہیتا میرا پیارا بندہ، جس جگہ جون سی جگہ بھی تم نیک اعمال کرتے ہو لہذا وہ جگہ تیرے لیے گواہ بن کر تیار ہو جائے گی۔ کل قیامت کے دن یہ جگہ کہے گی اے رب کائنات، یہ آدمی شرابی ضرور تھا، یہ آدمی کبابی ضرور تھا، یہ آدمی بدماش ضرور تھا، مگر ایک دن اے رب کائنات قرآن کی نسبت پہ یہ مدرسہ ابو ہریرہ کے نسبت پہ، یہ دستار بندی کے نسبت پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ دین کے نسبت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اے رب کائنات تو اسی کے صدقے تو فعل میں تو اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تو بہانہ تلاش کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کو کیسے معاف کروں، کس طرح معاف کروں، اللہ بہانہ تلاش کرتا ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے پائے کے بزرگ، بڑے اللہ والے، بڑے کتابوں کے مصنف، ایک رات ٹھنڈی میں استنجا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے، کڑاکے کی سردی تھی، اور جو ہی استنجا کرنے کے لیے راستے کے طرف گئے دیکھا کہ ایک بلی سردی کی وجہ سے، ٹھنڈی کی وجہ سے کانپ رہا ہے، لہذا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ استنجا کیے اور اس بلی کو پکڑے اور اپنے بستر میں لے کر چلے آئے اور کمبل اڑا دیے، گرمی پہنچائے۔ جو ہی سویرا ہوا اس بلی کو چھوڑ دیے۔ جب حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا وقت آیا اس دنیا سے جانے کا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اعلان کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، رب کائنات کہتا ہے کہ میرا بندہ اگر کوئی بادشاہ کیوں نہیں لہذا اسے بھی موت آئے گی، اگر نبی کیوں نہیں اسے بھی موت آئے گی، صحابہ کو بھی موت آئی، تابعین کو بھی موت آئی، تابعین کو موت آئی، بادشاہ کو بھی موت آئی، لہذا فقیر کو بھی موت آتی ہے، تمام کے تمام جاندار کو موت آئے گی۔ انسان بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیا، یہاں تک کہ بھی اللہ کی بھی ذات کا انکار کر دیا، مگر آج تک کوئی بھی انسان موت کو کبھی بھی موت کو لہذا وہ چھوڑ نہیں سکا۔ ایسا نہیں کہ کوئی موت کو بھلا دیا، سب کو موت یاد ہے، موت سب کو یاد ہے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی موت ہوتی ہے، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، رب کائنات کہتا ہے اے بایزید بستامی، اے بایزید بستامی، ارے تم نے ایک دل میرے مخلوق
کیا تھا، لہذا تم میرے بلی کے اوپر رحم کیا تھا، جا اسی کے صدقے طفیل میں ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے اعمال کو نہیں دیکھے، کتابوں کے اوراق کو نہیں دیکھا، ان کی نمازوں کو نہیں دیکھے، ان کے زکوٰۃ کو نہیں دیکھے، ان کے حج کو نہیں دیکھے، اور ان کی تصنیف کردہ کتابوں کو نہیں دیکھے، بلکہ اللہ نے ایک صرف بلی کے اوپر رحم کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت عطا فرما دیا۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، اللہ کو کون سی ادا اور کون سے لمحہ پسند آ جائے یہ کہنا مشکل۔ ایک فحاشی عورت، جسم فروش عورت، جو رات دن اپنے جسم بیچا کرتی تھی، راستے سے چل رہی ہے، کنویں کے پاس ایک کتا یہ پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، اب نہ تب اس کی موت ہو جائے۔ وہ فحاشی عورت، جسم فروش والی عورت اپنے دوپٹہ نکالتی ہے، کنویں میں ڈالتی ہے، پانی نکالتی ہے اور اس کو نچوڑ کر کے کتا کو پلا دیتی ہے۔ کتا کا پلانا تھا، وہ چھٹ پٹ کرتے ہوئے، حیات لیتے ہوئے دوڑ کر کے چلا گیا۔ اس فحاشی عورت کی جب انتقال ہوتا ہے، رب کائنات کہتا ہے، اے میری بندے، تم نے پوری زندگی میری نافرمانی کی، لہذا تم نے جسم فروشی کیا اور تم نے غلط کام کیا، اور تم سب سے زیادہ ناپاک تھی، روئے زمین کے اندر سب سے زیادہ گھنونی عورت تھی، مگر تم نے میری ایک مخلوق کتا کے اوپر رحم کیا۔ جا میں اسی کے صدقے طفیل میں ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتے۔ اللہ تو بہانہ تلاش کرتا ہے کہ میں بندے کو کیسے معاف کرتا۔ وہ نوجوانوں، تین حفاظ کے لیے آج ہم سب یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ قسم خدا کی، یہ حافظ قرآن یتیم بچہ، یہ غریب بچہ، یہ مسکین بچہ، یہ محتاج بچہ آج قرآن کریم کو لٹ کر کے لہذا حافظ قرآن ہوا ہے، ایک ایک حرف یاد کیا گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور میری پیاری امتیوں، جو عورتیں جو مرد قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے ہیں، ایک حرف پڑھتا ہے، اس کے نام اعمال میں 30 نیکیاں لکھی جاتی۔ کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں۔ اور لوگوں، جو بچہ حافظ قرآن ہوا، یہ اتنا محتم بشان بچہ ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے پیاری امتیوں، اے میری پیاری امتیوں، جو بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے، لہذا جو آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے، جو لڑکی قرآن کریم پڑھتی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موذی جانور، ارے سانپ کیوں نہ ہو، بچھو کیوں نہ ہو، ڈنگ مارنے والے جانور کیوں نہ ہو، لہذا بڑے سے بڑے موذی جانور کیوں نہ ہو، ایسے قرآن کریم تلاوت کرنے والے، قرآن کریم پڑھنے والے کے لیے ہر وقت دعائیں مغفرت کرتا رہتا۔ جو سانپ ڈسنے کے لیے بے قرار، جو بچھو ڈسنے کے لیے بے قرار، مگر اللہ نے قرآن کریم پڑھنے والے کے لیے، قرآن کریم حفظ کرنے والوں کے لیے، قرآن کریم یاد کرنے والوں کے لیے فرمایا کہ ایسے موذی جانور بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ دریاؤں
की मछलियां, दरिया की मछली उसके लिए दुआएं किया करती है। जो बच्चा कुरान करीम पढ़ता है, जो बच्ची कुरान करीम पढ़ती है, जो आदमी कुरान करीम का तिलावत किया करता है, और लोगों जो आदमी कुरान करीम दुनिया में तिलावत किया करता है, कसम खुदा कि उसके चेहरे के अंदर नूरानियत पैदा हो जाती। जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत होता है, चाहे वह औरत तिलावत करे, चाहे मर्द तिलावत करे, चाहे बच्चा तिलावत करे, चाहे वह औरत जो बच्ची तिलावत करे, कोई भी तिलावत करे, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और मेरी प्यारे उम्मतियों, जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत होगी, लिहाजा वो घर कभी भी फाका नहीं हो सकता। उस घर के अंदर तंगी नहीं हो सकती, उस घर के अंदर तकलीफ नहीं हो सकती, उस घर के अंदर नाचाकी नहीं हो सकती, जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत हो। मगर आज हम लोगों ने अपने घर को शैतान का अड्डा बना लिया, शैतान का अड्डा बना लिया। बड़े अफसोस होता है और मेरी माँ बहन, बड़े अफसोस होता है नौजवानों, आज मेरे मोबाइल में तिलावत के बजाय गाना मौजूद है, और नात के बजाय फिल्में मौजूद है, तकरीर के बजाय मोबाइल के अंदर डांस मौजूद है। और मेरी माँ बहन, आओ नौजवानों, आओ नौजवानों, याद तू घर के अंदर तिलावत किया करो, मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत होगी, और अगर घर में तिलावत होगी, बच्चे और माँ के अंदर मोहब्बतें पैदा होगी, और अगर घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत होगी, सारे लोगों के दिल मुलायम होगा, नरम होगा। जो बच्चा कुरान करीम पढ़ेगा, जिस घर के अंदर कुरान करीम की तिलावत होगी, और लोगों जो आदमी, जो बच्चा कुरान करीम पढ़ता है, चाहे वो गरीब का बच्चा क्यों न हो, चाहे वो मिस्कीन का बच्चा क्यों न हो, रब्बे कायनात उसको दुनिया में भी इज्जत देता, और उसको कब्र के अंदर भी इज्जत देता, और उसको मैदान महशर में भी इज्जत दिया करता है। और लोगों जो आदमी कुरान करीम पढ़ते हुए लिहाजा कब्र में चला जाता है, मुनकिर नकीर आता है, और ये मुनकिर नकीर को ये कुरान कहता है, ए मुनकिर नकीर से जगाने की जरूरत नहीं, क्यों? इसलिए कि रब्बे कायनात के ये कुरान करीम की तिलावत करके आया, इसे सुने दो। मैं एक ऐलान करने जा रहा हूँ। हाफिज अब्दुल बारी इब्ने निजामुद्दीन उर्फ अकालू सतवा लगवा, हाफिज मोहम्मद शकील अहमद इब्ने लतीफ़ुर रहमान सतवा लगवा, हाफिज मोहम्मद अशरफ अली इब्ने मोहम्मद शफीक बलतर पहाड़पुर, ये मदरसा फैज़ अबी हुरैरा के फारिग होने वाले हैं। इनके सरों पर दस्तार हिफ्ज़ बांधी जाएगी। उलमाए किराम के दस्ते मुबारक से मैं नाज़िम मदरसा हज़रत हाफिज़ कारी रज़ाउल हक़ साहब से गुजारिश करता हूँ कि इन हुफ़्फ़ाज़ को स्टेज पर तशरीफ़ ला कर के तशरीफ़ मतलब बैठाएँ और आगे बैठाएँ। इंशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब के बाद ही इंशाअल्लाह दस्तार बंदी का अमल शुरू होगा, यानी अमल होगा हुफ़्फ़ाज़ किराम और मुफ्तियान किराम के दस्ते मुबारक से। जी वो बच्चा कहाँ है? वो तीनों बच्चे यहाँ, तीनों बच्चे आ जाए, वो तीनों बच्चे यहाँ पे आ जाए, यहाँ आगे आकर के बैठे। माशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हम ये कह रहे थे कि इस बच्चे का मकाम बहुत ऊंचा है, कुरान करीम पढ़ने वाले का मकाम बहुत ऊंचा है। जिनका बेटा हाफिज कुरान हो जाए, जिनकी बेटी हाफिजा हो जाए, और जिनके पैसे से बच्चा अगर हाफिज कुरान हो जाए, कल क़यामत के दिन
मैदान महशर में तमाम के तमाम लोग जमा होंगे। ऐसे हालात में रब्बे कायनात स्टेज सजाएगा, तमाम हुफ्फाज को लाया जाएगा और रब्बे कायनात ऐलान करेगा, अरे इनके बाप कहाँ है, इनकी माँ कहाँ है, इनके चचा कहाँ है, इनके खानदान वाले कहाँ है और इनके ऊपर खर्च करने वाला कहाँ है। एक एक आदमी को बुलाया जाएगा। जो बच्चा हाफिज कुरान होगा और जो आदमी उसके ऊपर इखराजात करेगा, ताउन करेगा, उनके पैसे से बच्चा हाफिज कुरान बनेगा। रब्बे कायनात मैदान महशर में कहेगा, ऐ शख्स तुम इधर आ जा, और उसको स्टेज में लाया जाएगा और उसके बदन पे ऐसे दो जोड़े कपड़े पहनाए जाएंगे, दो जोड़े कपड़े पहनाए जाएंगे। उसकी रोशनी इतनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन करल कुरान व तअल्लमहु उल्मिस यौमल क़ियामत ताजम मिन नूर ज़ूहु मिस्ल ज़ुई शम्स। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे इन बच्चे के पढ़ाने वालों के लिए और इस बच्चे के इखराजात करने वालों के लिए और इस यतीम बच्चे के इखराजात पूरा करने वाले के लिए दो दो जोड़े कपड़े पहनाए जाएंगे, दो दो जोड़े कपड़े पहनाए जाएंगे। लिहाजा वो कपड़ा इतनी रोशनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। इसलिए आओ मेरी माँ बगल, अगर आप कुरान करीम के रोजमर्रा तिलावत करेंगी तो आपका बच्चा भी हाफिज कुरान होगा और आपका पैदा होने वाला बच्चा भी नमाजी होगा। अगर आप नमाज पढ़ने वाले होंगे तो आपका बच्चा भी नमाजी होगा। आप कुरान करीम की तिलावत करने वाले होंगे तो आपका बच्चा भी कुरान करीम पढ़ने वाला होगा। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े अल्लाह के वली, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का दुलारा बंदा। और मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त पैदा होते उस वक्त हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 15 पारे के हाफिज कुरान होते। ये कुरान एक ऐसी किताब है, ये किताब एक ऐसी किताब है कि इंसान माँ के भी पेट में हाफिज कुरान होता और जब बच्चा 7 साल का हो जाता है वो भी हाफिज कुरान होता। 9 बरस के भी बच्चे हाफिज कुरान होते, 12 बरस के भी बच्चे हाफिज कुरान होते और 30 साल का नौजवान भी हाफिज कुरान होता। 70 साल के बूढ़े भी हाफिज कुरान होता। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, ये कुरान एक ऐसी किताब है, ये कुरान एक ऐसी आसान किताब है कि इसको बच्चे भी हिफ्ज कर लेते और इसको 7 साल के बच्चे भी हिफ्ज कर लेते और इसको 30 साल के नौजवान भी हिफ्ज कर लेते और जिसके ये दांत भी झड़ जाता, लिहाजा बोलने के लिए ताकत नहीं होती। और अगर वो इरादा करता है कि हम हाफिज कुरान होंगे, ये कुरान करीम के मौजज़े की वजह से, ये कुरान करीम के ये तासीर की वजह से, कसम खुदा की ये बूढ़ा आदमी भी, बूढ़ी औरत भी वो हाफिज कुरान हो जाता, हाफिज कुरान हो जाता। ये छोटा सा बच्चा, ये मासूम सा बच्चा, अरे जिसकी उम्र खेलने की है, जिसकी उम्र गुल्ली डंडा खेलने की है, जिसकी उम्र पैसा खेलने की है और जो बच्चा नंगा तिरंगा रहने वाला है,
मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये कुरान करीम का ऐसा मौजज़ा, ये कुरान करीम का ऐसा मौजज़ा कि इस बच्चे के सीने में एक एक हर्फ उतार लिया गया, लिहाजा ये बच्चा अपने सीने के अंदर एक एक हर्फ उतार लिया है। ये कुरान करीम का मौजज़ा है, ये कुरान करीम का देन है। अरे ये कुरान करीम के एक हर्फ भी नहीं बदला है, लिहाजा कुरान करीम के एक नुक्ते भी बदल करके याद नहीं किया। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, क्यों? इसीलिए कि अल्लाह ऐलान करता है कि अरे ये किताब आखिरी किताब है, इस किताब के बाद कोई किताब नहीं। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी आखिरी नबी है, मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं खातिमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। लिहाजा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो किताब नाज़िल हुई, कसम खुदा की, अरे वो किताब को देखने में भी सवाब है, उस किताब को छूने में भी सवाब है, और उस किताब को पढ़ने में भी सवाब है, उस किताब को सुनने में भी सवाब है। कि अगर बीवी पढ़े और शौहर सुने, लिहाजा बीवी को भी सवाब, शौहर को भी सवाब, शौहर पढ़े बीवी सुने, शौहर को भी सवाब, बीवी को भी सवाब। और अगर बेटी पढ़े माँ सुने, माँ को भी सवाब, बेटी को भी सवाब, बेटा पढ़े बाप सुने, बाप को भी सवाब, बेटे को भी सवाब। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने एक ऐसी किताब दी है कि जिसके सुनने में भी सवाब है, जिसको देखने में भी सवाब है, और जिसको अपने सीने से लगाने में भी सवाब है, और जिसको जो आदमी पढ़ना नहीं जानता और जो आदमी लिहाजा याद करना नहीं जानता, अगर वो आदमी कुरान करीम को हाथ लगाता है, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि उसमें भी सवाब है। एक बूढ़ा आदमी जलसे में आया, जो ही जलसे में आया कुरान का फजाइल सुना, कुरान की हकानियत सुना, कुरान के रिफानियत सुना, कुरान के हकीकत से मालूम किया, लिहाजा वो उसके दिल के अंदर शौक पैदा हुआ। मगर बूढ़ा आदमी था, कसम खुदा की, ये जलसे से जाने के बाद जब वो सो जाता है और नींद खुलती है, फजर का अजान होती है, और वो मस्जिद जाता है, और वो मस्जिद जाकर वो कुरान करीम को लेता है। अरे जाहिल आदमी है, अनपढ़ आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है, लिहाजा कुरान सामने रखकर ये अंगुली फेरता है, ये कहता है ये भी अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम है, ये भी अल्लाह का कलाम है। एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, 1 महीना किया, 1 साल किया। जब उनका इंतकाल होता है, जब उनका इंतकाल होता है, अरे रब्बे कायनात कहता है कि मेरा बंदा, मेरा प्यारा बंदा, अरे तुमने बूढ़े हालत के अंदर तुमने मेरे कुरान की हकानियत को समझा, लिहाजा तुमने मेरे कलाम को कलाम समझा, जाओ हम उसी के सच्चे तुफेल में हम तुम्हारे सारे गुनाह को माफ करके तुम्हारे नाम अमाल में जन्नत लिख देंगे। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, ये किताब तो एक ऐसी किताब है, इस बच्चे की उम्र 9 साल की होगी, 9 या 10 साल की होगी, ज्यादा उम्र की नहीं होगी। इस बच्चे की उम्र 9 या 10 साल की है। कसम खुदा की, आप सीने में हाथ लीजिए, क्या ये 9-10 साल के बच्चे, अरे 30 पारे हाफिज कुरान हो गया, ये 30 पारा का हाफिज कुरान हो गया, और इसके सीने में एक एक नुक्ता लिहाजा जज्ब हो गया, और एक एक हर्फ जज्ब हो गया। मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, कसम खुदा की, ये कुरान की हकानियत है, ये कुरान का मौजिज़ा है, ये कुरान आज ये कह रहा है, आज ये कुरान ये ज़वाबित बयान करता है, और ये कुरान कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब हिदायत वाली किताब है, लिहाजा जो इंसान इस किताब के ऊपर अमल करेगा अल्लाह उसको हिदायत नसीब करेगा। और ये किताब शिफा की किताब है। अगर कोई बीमार पड़ गया, उसको 7 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ करके अगर पानी में दम कर दे, उसे पिला दे, याद वो बीमार आदमी शिफायाब हो जाएगा, वो आदमी सेहतमंद हो जाएगा। जो आदमी 7 मरतबा सूरे
سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی میں دم کر دے اور بیماری کو پلا دے، بیمار کو پلا دے، لہذا وہ بیمار شفا یاب ہو جائے گا، مگر یقین کے ساتھ پلانا ہوگا۔ اگر کسی کو نظر لگ گئی، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر تم اسے دم کر دو، لہذا اس سے نظر بد ختم ہو جائے گی۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او میری پیاری امتیوں، تم اگر پورے قرآن پڑھنا نہیں جانتے، تم پورے قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں ہو، لہذا کوئی آدمی سورہ اخلاص جانتا ہے، قل هو اللہ شریف جانتا ہے، اگر کسی کی موت کی خبر مل گئی، تم 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ کر کے تم اس کے لیے ایصال ثواب کر دو، پورے قرآن کریم پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے اور کتنا اچھا نسخہ ہے۔ اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں، یہ قرآن کریم کا فیض ہے، اس لیے ہر شخص کو قرآن کریم یاد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ نماز کے اندر ایک فرض 3 آیت کے بقدر قرآن کریم کا پڑھنا فرض ہے، اس لیے ہر عورت کو بھی قرآن کریم یاد کرنا چاہیے، قرآن کریم پڑھنا چاہیے، تاکہ جو ان کے گود سے بچہ پیدا ہونے والا ہو، سب سے پہلے اسے قرآن کریم کی تعلیم دے، چاہے بچہ 2.5 سال کا ہو، بولنا جانا ہے تو سب سے پہلے اسے اللہ یاد کرائے۔ کیا یاد کرائے؟ اللہ یاد کرائے۔ اس لئے میرے بھائیوں میرے بزرگوں، جو آدمی قرآن کریم کے اوپر محنت کرے گا، قرآن کریم کے اوپر اخراجات کرے گا، قرآن کریم کو اپنے سینے پہ لگائے گا، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، نہ معلوم کس حالت میں گئے، کون سی حالت میں گئے، ارے کلمہ پڑھے کہ نہیں پڑھے، قرآن پڑھے کہ نہ پڑھے، اگر کوئی آدمی اپنے مرحومین کے لیے ایک بچے کو حافظ قرآن بناتا ہے، قسم خدا کی اسی کے سچ کے طفیل میں رب کائنات اس کے والدین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے گا۔ جو آدمی ایک بچے کو، ایک یتیم بچے کو اپنے اخراجات دے کر اور خرچ کر کے اگر حافظ قرآن بناتا ہے، رب کائنات کی حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا نام جہنم کے فہرست میں لکھ دیا ہے، ارے یہ حافظ قرآن جن کے پیسے سے یہ بچہ حافظ قرآن ہوا، یہ یتیم بچے اگر ان کے پیسے سے حافظ قرآن ہوا، قسم خدا کی ان بچوں کو حکم ملے گا کہ اے میرا بچہ، اے میرا چہیتا بندہ، اللہ کہے گا جا جا، ارے جس کے پیسے سے تم حافظ قرآن ہوئے ہو، اگر وہ جہنم میں چلا گیا ہے، تم اسے ہاتھ پکڑ کر کے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اس بچے کو حکم ہوگا، اس بچے کو اجازت ملے گی۔ ارے کب اجازت ملے گی؟ میدان محشر میں اجازت ملے گی جبکہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی ایک نیکی دینے کو تیار نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ پروردگار فرماتا ہے کہ میرا بندہ، ارے اس میدان محشر میں
कसम खुदा की यही हाफिज कुरान आएगा एक एक आदमी को पहचान करके, लिहाजा जिनके अखराजात से, जिनके ताउन से ये बच्चा हाफिज कुरान होगा, उसको अल्लाह उस बच्चे, ये बच्चा उसको पकड़ करके जहन्नम से निकाल करके और ये सूरज की तपिश से निकाल करके आराम के अंदर दाखिल फरमा देगा। इस बच्चे का मकाम होगा, ये मासूम बच्चे का मकाम होगा। कसम खुदा की, अरे नूरी फरिश्ते, नूरी फरिश्ते, जो फरिश्ता कोई रुकू में, कोई सजदा में, कोई क़याम में, कोई कूद में, कोई अल्लाह का अर्श उठाया हुआ है, ऐसे ऐसे फरिश्ते ये मासूम जैसे हाफिज कुरान के लिए पर बिछाने को और अपना हाथ बिछाने को और पर बिछाने को फख्र समझता है। जो ऐसा नूरी फरिश्ता, मासूम फरिश्ता, बेगुनाह फरिश्ता ऐसे नौजवान के लिए, ऐसे बच्चे के लिए, ऐसे हाफिज कुरान के लिए अपना पर बिछाने को फख्र समझता। क्यों? इसलिए कि इसके सीने के अंदर 30 पारे कुरान जज्ब हो चुका है, 30 पारे के हाफिज कुरान हो गया। अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा, मैं ये कुरान को नाजिल किया और मैं पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो दूसरे ममालिक हो, कौन से भी ममालिक हो, याद कोई भी कुरान को तारीफ नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि रब्बे कायनात छोटे छोटे बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। जब हिंदुस्तान आजाद हो रहा था तो कुरान को दरिया में डालता, जलाता, मगर अकाबिरीन ने कहा, क्या लोगो, तुम तो कुरान के नुस्खे को जला दोगे, मगर मेरा जो बच्चा, छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान हुआ है, अरे अरे ये बच्चे ऐसे हाफिज कुरान होते, ऐसे हाफिज कुरान होते कि एक हर्फ भी नहीं भूलता, एक नुक्ता भी। अल्लाह ने इस कुरान की हिफाजत किया। इसलिए आओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अगर आपका बेटा हाफिज कुरान नहीं हुआ है और आपके अब्बा इस दुनिया से चले गए, लिहाजा एक यतीम बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए ताकि आपके लिए जन्नत में जाने का फैसला हो जाए और आपके लिए जन्नत में जाने का रास्ता हमवार हो जाए। क्या इंशाअल्लाह हाफिज कुरान बनाएंगे? भाई बनाएंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि लोगों तुम खुद कुरान करीम पढ़ो, आप कुरान करीम पढ़िए, रात के अंधेरे में पढ़िए, दिन के उजाले में पढ़िए और रोशनी में पढ़िए, सोने के वक्त में पढ़िए, उठने के वक्त में पढ़िए कुरान करीम को, वरना बिछौना बना लीजिए। इंसान कभी भी गुमराह नहीं हो सकता, इंसान कभी भी गुमराह नहीं हो सकता। जो आदमी कुरान करीम पढ़ेगा, कुरान करीम पढ़ाएगा, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतर इंसान हो गए जो कुरान करीम को पढ़े, कुरान करीम को पढ़ाया करे। क्या इंशाअल्लाह हम लोग अच्छे इंसान बनेंगे? भाई बनेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग अच्छे इंसान बनेंगे? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और दिल के अंदर ये फिक्र कीजिए कि अरे जिंदगी जितनी बाकी रहेगी, लिहाजा मैं कुरान करीम की खिदमत किया करूंगा और ये मदरसा फैज़ अबू हुरैरा की खिदमत किया करूंगा। अरे ये पैसे मेरे डॉक्टरों के पास ना लगे, मदरसे में लग जाए, मेरा पैसा पुलिस थाने में ना लगे, लिहाजा मदरसे में लग जाए, ताकि मेरी कब्र के अंदर भी रोशनी का इंतजाम हो और मैदान महशर में भी आराम का इंतजाम हो जाए। तो क्या इंशाअल्लाह हम लोग अपना पैसा इन बच्चों के लिए खर्च करेंगे इंशाअल्लाह?
इंशाअल्लाह भाई करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इसलिए ज्यादा नहीं, मैं इन बच्चों के लिए जो कि एक मासूम बच्चा, यतीम बच्चा, गरीब बच्चा, ये हाफिज कुरान हुआ है, कसम खुदा की ये कुरान करीम का ये मौजिज़ा और कुरान करीम का ये हक्कानियत और कुरान करीम का ये करामात है कि छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान हुआ है। इस बच्चे के इखराजात के लिए एक आदमी कोई है ऐसा जो कि अपने माँ बाप की कब्र में रोशनी का इंतजाम करने के लिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने माँ बाप के सुकून के लिए, अपने माँ बाप की जन्नत के लिए 10,000 रुपया दे दे ताकि ये बच्चा इंशाअल्लाह हमारे मरहुमीन को पकड़ करके, छाट करके, हाथ पकड़ करके जन्नत में ले जाने वाला हो जाए। एक आदमी कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा 10,000 रुपया देने वाला ताकि आपका बच्चा भी हाफिज कुरान हो और आपका बच्चा भी आलिम दीन हो, आपकी बच्ची भी हाफिजा हो और आपकी बच्ची भी आलिमा हो और आपके ये बच्चे और ये यतीम बच्चे हाथ पकड़ करके जन्नत में ले जाने वाला हो। ऐसा कोई एक आदमी अल्लाह का वली, मैं ये देखना चाहता हूं ये इस ज़मीन को और इस बस्ती को और यहाँ के बासिंदगान को कि कुरान से क्या मोहब्बत है, मदरसे से कितनी मोहब्बत है, यतीम बच्चों से कितनी मोहब्बत है और ये मासूम बच्चों से कितनी मोहब्बत है। अरे एक बच्चे के इखराजात के लिए, एक साल के इखराजात के लिए कि एक साल के अंदर ये जितना कुरान करीम पढ़ा है उसके मरहुमीन तक पहुंचेगा। क्यों? इसलिए कि इंसान कुरान खानी करता है, एक मर्तबा पढ़ा देता है, कसम खुदा की ये बच्चा अरे ये हिफ्ज किया है, ये कुरान पढ़ा है, ये पूरे कुरान करीम को मुकम्मल किया है, न मालूम कितने दफा पढ़ा होगा और हजारों मर्तबा पढ़ा होगा, तब जाकर के यहाँ हाफिज कुरान हुआ है। भाई कोई एक आदमी अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता 10,000 रुपये का ऐलान कराने वाला, कसम खुदा की आप 10,000 रुपया दीजिए, अल्लाह आपके पैसे दुनिया के अंदर भी 10 लाख में तब्दील कर देगा। दुनिया में 10 लाख देगा और कब्र के अंदर सुकून मिलेगा, हशर के अंदर सुकून मिलेगा, मैदान महशर के अंदर आराम मिलेगा, चैन और सुकून की जिंदगी नसीब होगी। है भाई कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा, है कोई ऐसा दोस्त, है ऐसा कोई दोस्त मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों 10,000 रुपये का ऐलान कराने वाला, 10,000 रुपये का कौन है? हाथ उठा, यहाँ पे आ जाए भाई, आ जाए भाई। माशाअल्लाह ये देखिए अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है, ये 10,000 रुपये का ऐलान करा रहा है। माशाअल्लाह एक मर्तबा नारा लगा दो भाई, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, बहुत खूब, तकबीर, अल्लाहु अकबर। क्या नाम? मेरा भाई मेरा साहेब भाई को कह देते जनाब भाई मेरा साहेब जिंदाबाद, जिंदाबाद भाई, आप लोग भी जिंदाबाद बोलिए भाई। ओ मुखिया अगर कोई खड़ा होता है 200 रुपया दे देता है, 100 रुपया का तेल भर देता है, पूरे दिन हल्ला करता है जिंदाबाद 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 करता है, बेशक पूरे दिन करता है। और यहाँ एक आदमी मेराज बाबू, ये मेराज भाई ये 10,000 रुपया एक बच्चे के हाफिज कुरान बनाने के लिए, अरे ये दीन की शान के लिए, अरे जिससे दुनिया भी आबाद होगी, अरे जिससे कब्र के अंदर रोशनी मिलेगी और जिससे मैदान महशर के अंदर आराम मिलेगा, अरे इस कुरान करीम की वजह से अरे जन्नत के अंदर बुलंद मकान मिलेगा और हाफिज कुरान से कहा जाएगा कि हाफिज कुरान तुम कुरान करीम पढ़ता जा और तुम जन्नत के बाला खाने में चढ़ता जा। और मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, अरे ये बच्चे के लिए ये 10,000 रुपया दे रहा है, क्या मेरी आवाज के अंदर ताकत नहीं है? क्या हमारे सीने के अंदर ताकत नहीं है? एक मर्तबा नारा लगाइए, बोलिए नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। भाई जनाब भाई मेरा साहेब जिंदाबाद
अल्लाह तू उस नौजवानी को कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह तू उसके मरहुमीन को अल्लाह तू करवर जन्नत नसीब फरमा। आमीन। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। आमीन। या रब्बे कायनात उसके पूरे घराने को कबूल फरमा। या अल्लाह तू उनके नस्ल में हाफिज कुरान आलिम दीन पैदा फरमा। आमीन। आमीन बोलिए। आमीन पढ़िए भैया। तकरीर भी हम ही करेंगे, दुआ भी हम ही करेंगे, आमीन भी हम ही कहेंगे भाई। आप लोग क्या करने लिए? इसीलिए आमीन बोलिए, बोलिए आमीन। आमीन पढ़िए बाबा से आमीन बोलिए आमीन। आमीन। और कोई दूसरे बच्चे के लिए 1 साल का अखराजात देने वाला, 10,000 रुपये का ऐलान कराने वाला है कोई अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा, आप कुरान करीम की हिफाजत कीजिए। रब्बे कायनात आपका जिस्म की हिफाजत करेगा। एक शराबी शराब पी करके झूमता हुआ जा रहा था, झूमता हुआ शराबी शराब पी करके झूमता हुआ जा रहा था। बेशक जी 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 बेशक। अनवर मौलाना अनवर साहब शराब पी करके झूमता हुआ जा रहा है, शराब पी के मस्त है। जब इंसान शराब पी लेता है वो सारी चीजें भूल जाता है। एक शराबी 2 शराबी अगर शराब पी करके जाएगा ना तो वो रास्ते में एक शराबी कहेगा रे हम दुनिया बेचेंगे, दूसरा शराबी कहेगा कि हम दुनिया खरीदेंगे। क्या कहेगा? दुनिया खरीदेंगे, दुनिया खरीदेंगे। और ये फटा पुराना चप्पल चुराने वाला, ये साइकिल चुराने वाला, एक आदमी कह रहा है कि हम दुनिया बेचेंगे और दूसरा कह रहा है दुनिया हम खरीदेंगे। नशा में मस्त है और वो रास्ते से जा रहा, शराबी है, कबाबी है। देखा कि रास्ते में कुरान करीम के एक पर्चे गिरे हुए, कुरान करीम उस पे लिखे हुए, कुरान करीम के नुस्खे उसमें लिखे हुए। वो शराबी उस पर्चे को उठाता है, लिहाजा उसको धुलता है और उसमें खुशबू मलता है, ताक पे सजा देता है, ताक पे सजा देता है। कसम खुदा की जब इस शराबी का इंतकाल होता, जब इस शराबी का इंतकाल होता है, रब्बे कायनात कहता है कहे शराबी ऐ मेरा बंदा तुम तो गंदा जरूर थे मगर तू मेरा बंदा हो, तुम तो गंदा जरूर हो मगर तू मेरा बंदा हो। अरे तुमने एक दिन मेरी कुरान करीम के एक आयत की हिफाजत की थी, एक टुकड़े की हिफाजत की थी। जाओ हम तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ करके, लिहाजा उसी टुकड़े के सच्चे तुफेल में हम तुमको जन्नत नसीब फरमाते हैं। और मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, जो आदमी एक टुकड़े का हिफाजत करता है, एक शराबी कुरान करीम के नुस्खे की हिफाजत करता है, रब्बे कायनात उसे जन्नत दे देता है। अरे जो आदमी ये 1 साल के पढ़े हुए बच्चे के ये खराजात का बर्दाश्त करता है, अरे ये कुरान करीम की हिफाजत करता है, ये कुरान करीम को अपने सीने से लगाता है और 10,000 रुपया खर्च करता है, कसम खुदा की दुनिया के अंदर उसको 10 लाख रुपया देगा और फिर आखिरत के अंदर हीरे जवाहिरात का मकाम देगा। है भाई इस मजमे क्या? मोहम्मद मुमताज साहब सिराज मनी, लिहाजा उनकी अहलिया 500 रुपया दी है। अल्लाह उनकी अहलिया को सेहतियाबी अता फरमा। आमीन। या अल्लाह तू उनको शिफा फरमा। आमीन। या अल्लाह तू सेहतियाबी अता फरमा। आमीन। या अल्लाह शिफाए कुल्ली आजला दाइमा मुस्तमिल अता फरमा। आमीन। या अल्लाह उसके मरहुमीन को अल्लाह करवर जन्नत नसीब फरमा। आमीन। आमीन। है भाई कोई दूसरा आदमी दूसरे बच्चे के लिए 10,000 रुपये का ऐलान कराने वाला मेरा साथ की तरफ है? भाई कोई ऐसा कोई 10,000 रुपये का ऐलान कराने वाला, 10,000 रुपये का ऐलान कराने वाला है कोई? अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता, अल्लाह का प्यारा 10,000 रुपये का ऐलान कराने वाला दूसरे बच्चे के लिए है कोई? दूसरे बच्चे के लिए मेरी माँ, अरे आपके पास भी पैसे होते और आपके तिजोरी में भी पैसे होते, आज तो इस बच्चे के लिए 10,000 रुपये की कुर्बानी दे दो। कसम खुदा की आपके गोद से पैदा होने वाला बच्चा हाफिज कुरान बन करके आएगा, हाफिज कुरान बनेगा, दीन का दाई बनेगा, दीन का शहदाई बनेगा। है ऐसी कोई मेरी माँ बहन? अरे 10,000
10,000 रुपए का ऐलान कराने वाली, या मेरे नौजवानों में से 10,000 रुपए का दूसरे बच्चे का ऐलान कराने वाला आज तो दुनिया के अंदर दे दो। लिहाजा दुनिया के अंदर भी बुलंदी मिलेगी, दुनिया के अंदर भी फौकियत मिलेगी, दुनिया के अंदर भी इज्जतें मिलेगी, दुनिया के अंदर भी लिहाजा बरकतों का जरिया मिलेगा। है भाई कोई ऐसा अल्लाह का वली, अल्लाह का शेर, अल्लाह का चहीता अपने माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर, है ऐसा कोई समिति, है ऐसा कोई मुखिया, है ऐसा कोई जमींदार, है ऐसा कोई पैसा वाला, है ऐसा कोई दुकानदार, है ऐसा कोई सखी आदमी, अरे 10,000 रुपए का ऐलान कराने वाला, 10,000 रुपए का ऐलान कराने वाला है इस मजमे में एक आदमी मेरी माँ बहन की जानिब से, या फिर नौजवानों में से एक आदमी दूसरे बच्चे के लिए 10,000 रुपए का ऐलान कराने वाला, अखराजात कराने वाला, अखराजात देने वाला, ताकि आपके माँ, अरे आपकी माँ जो कि 9 महीना दूध, 9 महीना पेट में रखी, जिस माँ को सोने में भी तकलीफ, जगने में भी तकलीफ, उठने में भी तकलीफ, खाने में भी तकलीफ, पीने में भी तकलीफ, हर जगह तकलीफ ही तकलीफ, और 2 साल तक दूध पिलाई, वो माँ इस दुनिया से चली गई, वो माँ कब्र में कहाँ रही होगी, वो माँ कब्र में कहाँ रही होगी। ऐ मेरे लगते जिगर, मैंने जमीन दे करके आया, मैंने मकान देकर आया, और मैं दुकान दे करके आई हूँ। ऐ मेरे लगते जिगर, ये नुमान अख्तर अररिया से आकर लिहाजा तेरे सामने ये इस बच्चे के लिए भीख मांग रहा है। अरे कुरान की तालीम के लिए, कुरान की इशाअत के लिए भीख मांग रहा है, लिहाजा तुम दे दो, लिहाजा मुझे कब्र में सुकून मिल जाएगा, कब्र में इत्मीनान मिल जाएगा, कब्र में चैन मिल जाएगा, लिहाजा मेरी कब्र रोशनी बन जाएगी। है ऐसा कोई एक आदमी अल्लाह का वली अपने माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर 10,000 रुपए का ऐलान कराने वाला। और मेरे भाइयों, ये पैसे आपके दुनिया में रहकर रहेगा, बेकार चला जाएगा, ये पैसे डॉक्टरों के पास लग जाएगा, ये पैसे पुलिस थाने में लग जाएगा, ये पैसे बर्बाद हो जाएंगे, मगर वही पैसा काम आएगा, वही पैसा काम आएगा जो दीन के खातिर, अल्लाह के खातिर, कुरान के खातिर, नबी के खातिर और इस्लाम के खातिर, मदरसे के खातिर, मस्जिद के खातिर जो पैसा लग जाता है, लिहाजा वही पैसा कल क़यामत के दिन काम आएगा, उहुद पहाड़ बन करके आएगा, लिहाजा मेरे गुनाह बख्श दे। है भाई एक आदमी अल्लाह का वली 10,000 रुपए का ऐलान कराने वाला। अच्छा, 2 आदमी मिल करके तीसरे बच्चे के लिए, और दूसरा आएगा 10,000 का, इंशाल्लाह आएगा हजरत, इंशाल्लाह जरूर आएगा, और यकीनन इंशाल्लाह आएगा, मगर तीसरे बच्चे के लिए 5-5 हजार रुपया देने वाला, 5-5 हजार रुपया देने वाला, 2 आदमी 10,000, 2 आदमी 10,000 रुपया, 5-5 हजार रुपया देने वाला 2 आदमी। है कोई पहला आदमी 5,000 रुपये का ऐलान कराने वाला? है कोई पहला आदमी मेरी माँ बहन में से, या मेरे नौजवानों में से, या मेरे बूढ़ों में से, या कोई अल्लाह का वलियों में से? है ऐसा कोई सखी आदमी, अल्लाह का दोस्त अपने मरहुमीन के नाम पर, अरे माँ मरहुमा के नाम पर, बाप मरहूम के नाम पर, सास मरहुमा के नाम पर, ससुर मरहूम के नाम पर, और दादा दादी नाना नानी के मरहूम के नाम पर, है ऐसा कोई 5,000 रुपये का ऐलान कराने वाला एक आदमी अल्लाह का वली है भाई। इस पिंडाल के अंदर, इस शामियाने के अंदर है ऐसा कोई स्टेज या फिर सामने कोई 5,000 रुपये का ऐलान कराने वाला, या मेरी माँ बहन में से कोई 5,000 रुपया देने वाली, चाहे जेवरात के शक्ल में हो, चाहे पैसे के शक्ल में हो, चाहे वो जिस नियत से हो, अगर आप देती है, लिहाजा मेरी माँ बहन और मेरी माँ बहन, आपके गोद से बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, आपके बच्चे दीनदार बनेंगे, आपके बच्चे लिहाजा फैयाज बनेंगे, आपके बच्चे सखी बनेंगे, आपके बच्चे दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत के अंदर भी कामयाब होगा। है कोई मेरी माँ बहन या मेरे कोई नौजवानों में से पहला कोई 5,000 रुपये का ऐलान कराने वाला, 5,000 रुपये का ऐलान कराने वाला एक आदमी? है कोई अल्लाह का वली
ایک آدمی کوئی اللہ کا ولی 5,000 روپے کا اعلان کرانے والا، قسم خدا کہ آپ دیجئے اس قرآن کے نام پر، اللہ مہینہ نہیں گزرے گا اللہ 5 لاکھ روپے دے گا انشاءاللہ۔ اس یقین کے ساتھ دیجئے کہ میں قرآن کی نسبت میں دے رہا ہوں، میں قرآن کی اشاعت کے لیے دے رہا ہوں، میں دین کے خاطر دے رہا ہوں، قرآن کو پھیلانے کے لیے دے رہا ہوں، مدرسے کی تعاون کے لیے دے رہا ہوں، مسجد کے لیے دے رہا ہوں، اکابرین کے لیے دے رہا ہوں، معصوم بچوں کے لیے دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ ہے بھائی کوئی 5,000 روپے کا اعلان کرنے والا؟ ایک آدمی کوئی 5,000 روپے کا اعلان کرانے والا اس مجمع میں ہے بھائی؟ پروردگار قرآن کریم کے اندر فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ میدان محشر میں جس کا پلڑا بھاری ہوگا، وزنی ہوگا، جس کے نام اعمال وزنی ہوگا، بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے گا، وہ آرام کی زندگی گزارے گا، وہ سکون کی زندگی گزارے گا۔ جو آدمی کے نامی اعمال وزنی ہوگا، لہذا جس نامی اعمال جو آدمی بھاری بنا کے لے کے آئے گا، لہذا وہ آدمی آرام کی زندگی گزارے گا۔ ارے میدان محشر میں اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، اس سائے کے لیے اعلان ہوگا۔ جو آدمی کسی بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے، دین کا داعی اور شہدائی بنایا ہے، لہذا اس میدان محشر میں وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے چلے جا، اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ ہے بھائی کوئی اللہ کا ولی؟ ایک آدمی جو 5,000 روپے کا اعلان کرانے والا، 5,000 زیادہ نہیں، 5,000 روپے کا اعلان کرانے والا اس مجمع میں ایک آدمی کوئی نہیں ہے۔ کوئی زمیندار بول، ہے ایسا کوئی زمیندار؟ ہے کوئی ایسا پیسہ والا؟ اللہ کا ولی، اللہ کا شیر، اللہ کا چہیتا، اللہ کا پیارا، ارے اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی زمین خریدنے کے لیے لاکھوں روپیہ لگا دیتے، مگر یہ قرآن کی اشاعت کے لیے 5,000 روپے کا اعلان کرانے والا۔ قمر الدین صاحب نے سراج منی کے یہ 500 روپیہ دیے ہیں، اللہ ان کے 500 روپے کو قبول فرمائے۔ اے بہو، اے بہو، رک جاؤ۔ ہے بھائی کوئی نہیں ہے 5,000 روپیہ دینے والا؟ کوئی نہیں۔ اچھا یہ دوسرے بچے کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ 10,000 روپیہ، مگر اب تک نہیں آیا، اور 5,000 روپے کے لیے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیوں نہیں آ رہا ہے۔ تو ایک آدمی کوئی 1,000 روپیہ دینے والا ہے، 1,000، تاکہ دوسرے بچے کے لیے 10 آدمی 1,000 روپیہ دے دیں گے تو انشاءاللہ دوسرے بچے کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ 1,000 والا ایک آدمی کوئی ہے؟ آ جائے دیکھے کون ہے، چاہے فون پہ، چاہے گوگل پہ، چاہے پے ٹی ایم کرنے والا، یا اے ٹی ایم لا کر کے دے دیجئے، پیسہ نکال کر کے محتمم صاحب پھر دے دیں گے انشاءاللہ۔ جناب عبدالسلام صاحب 500 روپیہ دے رہے ہیں، اللہ ان کے 500 روپیہ کو اللہ بے حق قبول فرمائے، اللہ دین دنیا ترقی عطا فرمائے، اللہ دونوں جہان میں اللہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہے بھائی کوئی ایک آدمی 1,000 روپیہ دینے والا؟ 1,000 دینے والا ایک آدمی۔ میری ماں بہن میں سے آپ بھی، چاہے زیورات کے شکل میں ہو، چاہے روپے کے شکل میں ہو، ایک آدمی ہے 1,000 روپیہ دینے والا، 1,000 روپیہ دینے والا ایک آدمی کوئی اللہ کا ولی؟ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہاں کے آدمی کتنا بڑا سخی ہے، کتنا بڑا فیاض ہے، اور کیا سخاوت ہے، کیا فیاضی ہے۔ ابھی میرے مدرسے میں 30-31 تاریخ کو جلسہ ہوا تھا،
میرے مدرسے میں الحمدللہ 400 بچے ہاسٹل میں رہتے ہیں، 400 بچے، اور وہاں پہ کافی بچے حافظ قرآن بنے۔ جب چندے کی باری آئی تو ایک ایک آدمی 25-25 ہزار روپیہ کئی لوگ الحمدللہ دے دیے، کئی لوگ 25-25 ہزار روپیہ، اللہ کا کرم ہے۔ اور ایک عمارت کو ڈھالنا تھا، میں نے صرف اعلان لگایا کہ کوئی آدمی 5 کنٹل لوہا، 1 کنٹل لوہا، 2 کنٹل لوہا دے دے۔ کافی لوگ 5 کنٹل، 1 کنٹل، 2 کنٹل لوہا دیا، گٹی دیا، بالو دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس ڈھلائی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سارا کا سارا سامان مہیا۔ اللہ، اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک آدمی کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ایک آدمی کوئی نہیں، 1000 روپیہ دینے والا اس مجمع میں کوئی ایسا سخی آدمی نہیں اس گاؤں کے، یہ سماج والے، یہ قرب جوار والے، 1000 روپیہ دینے والا اس مجمع میں کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا شیر، اللہ کا چہیتا، اللہ کا پیار ہے کوئی اس مجمع کے اندر؟ ایک آدمی بھائی 500,000 روپیہ لا کر کے دے دیجئے، پہلا آدمی کوئی دے دیجئے، دیکھیں 500,000 روپیہ دینے والا، 500,000 روپیہ دینے والا اس مجمع میں ایک آدمی، اپنے ماں اور باپ کے نام پر، اپنے ماں اور باپ کے نام پر 5,500 روپیہ دینے والا، 500 روپیہ دینے والا اس مجمع میں، 500,000 روپیہ دینے والا۔ آ جائے میں کوئی اللہ کا ولی، اللہ کا شیر، اللہ کا چہیتا، اللہ کا پیارا، اللہ کا دلارا، آ جائے بھائی۔ یہ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں تو بھائی سارے لوگ مدرسے سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے لوگ کرتا ہے وہ لوگ ہاتھ اٹھائے دیکھیں، کتنے لوگ کرتا ہے؟ ہم آج ہم کو پتہ چل جائے کتنے لوگ محبت کرتا ہے ادارے سے، الحمدللہ۔ اچھا اگر کرتے ہیں تو 200، 100، 500، 1000 روپیہ جس سے جو ہو سکے لا کر میرے ہاتھ میں دے دیجئے، انشاءاللہ میں اس کے لیے دعا کر دوں گا۔ یہ نعمان اختر دعا کر دے گا، سارے لوگ آمین کہہ دیں گے، انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی، مقبول ہوگی انشاءاللہ۔ کیونکہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مجلس میں 40 آدمی ہوتا ہے، لہذا اس مجلس میں اگر کوئی دعائیں ہوتی ہے تو وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ نوجوان دیکھیں 100 روپیہ دیا ہے، اللہ اس نوجوانی کو قبول فرما، آمین آمین۔ یا اللہ اس نوجوان کو دین کا دائی اور شہدائی بنا۔ میری ماں بہن سے بھی گزارش ہے کہ ہر میری ماں بہن 100 روپیہ، 200 روپیہ، 500 روپیہ لا کر کے آپ یہاں پہ دیجئے، انشاءاللہ ایک ایک میری ماں بہن کے لیے دعا ہو۔ ہر میری ماں بہن سے گزارش ہے کہ 100 روپیہ، 200 روپیہ، 100 روپیہ لا کر کے دیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے دعا ہوگی۔ ماشاءاللہ یہ نوجوان نے 100 روپیہ لا کے دیا ہے، اللہ ان کے 100 روپیہ کو قبول فرمائے۔ اور یہ نوجوان نے یہ 200 روپیہ دیا ہے، اللہ اس کے 200 روپیہ کو اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ایک نوجوان، ایک چھوٹا سا بچہ یہ 100 روپیہ دیا ہے، اللہ ان کو حافظ قرآن عالم دین بنایا۔ نور جہان ایک میری بہن الحمدللہ نور جہان، یہ دیکھیں 500 روپیہ دی ہے نور جہان خاتون، اللہ تعالیٰ اس کے 500 روپے کو قبول فرمائے، یا اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ اس کے مرحومین کو اللہ کرور جنت نصیب فرمائے۔ یہ دیکھیں واہ 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 واہ، یہ دیکھیں 500 روپیہ دے دیے ہیں، اللہ ان کے 500 روپے کو قبول فرمائے، یا اللہ ان کے گھرانے میں یا اللہ تو سب کو حافظ قرآن عالم دین بنائے، یا اللہ دین کا دائی شہدائی بنائے، یا اللہ ان کے مرحومین کو کرور جنت نصیب فرمائے۔ کیا نام؟ بلال صاحب، یا اللہ تو ان کو بلالی عطا فرما دے، یا اللہ تو اس کو قبول اور مقبول فرما لے۔ ماشاءاللہ یہ نوجوان دیکھیے، یہ نوجوان ماشاءاللہ یہ 100 روپیہ دیا ہے، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے۔ نفیس بانو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ نفیس بانو یہ 500 روپیہ دی ہے، اللہ تعالیٰ نفیس بانو کو یا اللہ صفا عطا فرما، صحت تندرستی عطا فرما، یا اللہ ان کے مرحومین کو اللہ کرور جنت نصیب فرما، یا اللہ ان کے گھر میں، مکان میں، دکان میں، کھیت کھلیان میں برکت عطا فرما۔ ذاکرہ خاتون 100 روپیہ دی ہے، اللہ ان کے 100 روپے کو اللہ قبول فرما لے۔
افسر بابو نے یہ دیکھیے افسر صاحب یہ 150 روپیہ دیے ہیں اللہ ان کے 150 روپے کو قبول فرما یا یہ ایک صاحب نے 100 روپیہ دیا اللہ اس نوجوان کے نوجوانی کو قبول فرما لے یا اللہ دین کا دائی اور شہدائی بنا دے اور ایک صاحب نے 50 روپیہ دیا ہے اللہ ان کے 50 روپے کو قبول فرما مجیب الرحمان صاحب یہ دیکھیں 100 روپیہ دیا ہے اللہ مجیب الرحمان صاحب کو اللہ صحت دے دے یا اللہ تندرستی دے دے یا اللہ کبھی بیمار نہ پڑا یا اللہ ہمیشہ تندرست عطا فرما آمین آمین جمشید عالم صاحب مرحوم کے نام پہ یہ ماں کے مرحومہ کے نام پہ یہ جمشید عالم یہ 200 روپیہ دیا ہے اللہ مرحومہ کو اللہ کربت جنت نصیب فرما دے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے یا اللہ اسی جمشید صاحب کو دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما دے آمین ثم آمین ماشاءاللہ ایک صاحب نے یہ 500 روپیہ دیا اللہ ان کے دینے کو شبنور یہ ذاکرہ خاتون یہ 500 روپیہ دیے ہیں اللہ ان کے 500 روپے کو اللہ بے حق قبول فرما یا اللہ ہماری اس بہنوں کو یا اللہ صحت یابی عطا فرما شبنور یہ دیکھیں 100 روپیہ دی ہے اللہ ان کے 100 روپے کو اللہ بے حق قبول فرما لے ماشاءاللہ ایک چھوٹا سا بچہ یہ دیکھیں 100 روپیہ دیا ہے اللہ اس بچے کو حافظ قرآن عالم دین بنا دے آمین واہ 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 نعرے تکبیر آمین اللہ اکبر نعرے تکبیر مدرسہ فیض ابو ہریرہ زندہ باد